कि साजी नवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी शहीदां दे सरताज बाणी दे बोएथ शांति दे पुंज दीन दुनिया दे मालक सतगुरु अर्जन दे सच्चे पातशाह ने साडे ते कृपा करके सानू समझाया गुरसिखा कली भेख नाल बात नहीं बननी, रवास नाल गल नहीं बननी। जिन्ना चिर तेरे मन में भरम है। और दूसरा पग पातशाह ने यह किया है, आपां दुनियादार लोग दूजियां नूं गुमराह करके लुटते हैं। मेरे पातशाह कहते बंदियां तो लुकाना पर परमात्मा तो लुकाया नहीं जाना। ये दो पक्ष सतगुरु पातशाह महाराज ने विशेष तौर पर बयान किए हैं। फिर आप मुक्ति के बारे कहने हजूर कहते गुरमुखा जिन्ना चिर तेरे मन में भरम है ना उन्ना चिर मुक्ति नहीं, ते जे मुक्त है तो भरम नहीं। ये तीन पग सतगुरु पातशाह ने जिवें खलासे सहित सानू समझाए ने। गुरु कृपा सदका विचारन का यतन करिए। साडा इको कहाड़ा है किते मन लग जाए। और ये शब्द विच भी सतगुरु पातशाह महाराज ने उस शब्द की वरतों की है। निमखता भाव है अख मात्र। आप अख झमकते हैं ना, बहुत घट समा लगता है, लेकिन सतगुरु पातशाह कहते भी गुरमुखा जे किते अख दे चमकण जी ने समय भी तेरा मन जुड़ जाए ना, तेरी जिंदगी का सफल हो जाए। सतगुरु पातशाह जी कृपा करके सरवण करिए, एकाग्रता लई उपराला करिए। गुरदेव मेहर करन। सारे बोलो सतनाम वाहिगुरु। हाँ जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धनासरी महला पंजवा। जतन करै मानुख डहकावा। जतन तो भाव उपराला करना। डहकावे का भाव है दूजे नूं गुमराह करके ठगी मारनी। कहंदे ये मनुख दूजे नूं गुमराह करके ठगी मारन का यतन करदा, पर याद रखें ओह अंतरजामी जाना। वो परिपूर्ण परमात्मा तेरे दिल की गल जानदा है। आप रोजाना पाठ करते हैं, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। चंगा कौन है माड़ा कौन है, ये अंदर दी जानने वाले परमात्मा नूं पता है। पाप करे कर मुकर पावा। ये साडी आम बोली च आपां कहने कि फलाना बंदा पैरां ते पानी नहीं पैण दिंदा। ये आम बोली है साडी। मेरे पातशाह कहते मनुख पाप करके मुड़ के मुकर जाता है। मैं ये गुनाह नहीं किया और ये नाल अगे कृपा करते हैं। भीख करै निर्बाना। निर्बाने का भाव होंदा पकड़ तो रह। ये आम आप सुनते हैं फलाना अपने आप नूं की निर्बाण शब्द बोलते हैं, लाउंदे ने, गलत नहीं। लेकिन निर्बाण का अर्थ होंदा दुनिया दी आदतां तो परां होना। ये जो सानू अर्थ पढ़ाए गए ना टकसाल विच, बाण का अर्थ मैनू रोटी खा के गुड़ खाण की आदत है। आदत है ना। बाण का भाव है आदत। वो मनुख जिहड़ा कहंदा कि मैनू किसी प्रकार की आदत नहीं, मैनू किसी प्रकार का सुभाव नहीं, ये उन्हें लिबास धारिया पाप करके मुकर जाता है। जानत दूर तुम्हें प्रभ नीर। पर प्यारे इस गल का ख्याल रखें, तू परमात्मा नूं दूर जानदा, पर परमात्मा नूं पता भी परमात्मा बहुत लागे ही है। साडे काम बोली दे विच कहावत है बहुत ढिली, भाई साहब रब नेड़े कि सुन, ये असीं आम बोलते हैं।
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿ ਕੁਸੁੰਨ। ਕੁਸੁੰਨ ਨਾਲੋਂ ਰੱਬ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਕੁਸੁੰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵਜੇਗਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਕੱਢ ਲਈ, ਕੁਸੁੰਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਥੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਫੱਟੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬਾਂਹ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਲਮਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕੁਸੁੰਨ, ਰੱਬ ਲਾਗੇ ਕੁਸੁੰਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੰਦ ਉਖੜ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਉਖੜ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੰਦ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਲਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਉਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੰਦ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਦਾਂਤ ਦਿਏ ਤਬ दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए क्या अन्न न दे है। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦੰਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਨ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਰੰਦੇ ਨਾ ਗਰਾਹ ਜਰ, ਦਰਖਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ, ਦਹੰਦ ਸੋਈ ਏਕ ਤੂਈ ਏਕ ਤੂਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਪਰੰਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪੰਛੀ। ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪੱਪਾ, ਰਾਰੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ, ਦੱਦਾ ਤੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਲਾਂ। ਹਰਿਓਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਐਫਡੀ ਤੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਐਫਡੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਐਫਡੀ ਹੈ। ਐਫਡੀ ਕਰਾ ਨਾ ਲਈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਦੇ ਨਾ ਗਰਾਹ ਜਰ, ਗਰਾਹ ਘਰ, ਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਗਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਗਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਤੂਈ ਏਕ ਤੂਈ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਸਮਝਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਉਤ ਤਾਕੈ ਉਤ ਤੇ ਉਤ ਪੇਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਘਰ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਵੀ ਭੜਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਤ ਤਾਕੇ ਦਾ। ਉਤ ਤੇ ਉਤ ਪੇਖੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮੇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਕੇ ਤੇ ਪਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੱਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਪੇਖੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਵੈ ਲੋਭੀ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰੇ, ਆਨਕ ਲੈਣੀ ਕਲੋਲ ਤੇ, ਤਵੰਤ ਜੀਆ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰ ਆਨਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲ ਤੇ, ਨਾਚ ਮਿੱਤਰੰ ਨਾਚ ਇਸਤੰ ਨਾਚ ਬਾਂਧਵ ਨਾਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲੱਜਿਆ, ਅਕਰਣੰ ਕ੍ਰੋਧ ਅਖਿਆਦ ਖਾਦੰ ਅਸਾਜੰ ਸਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਗਾ। ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਜੋ ਸਵਾਨ ਹਲਕ ਹੈ, ਹਲਕੋ ਸਭੇ ਬਗਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਵੀ ਪੁੱਤਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ 12 ਸਰਵੰਜੜੀ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ, ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਵਿਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਤਬਲਾ ਗੁਣ ਅਰ ਗੌਰਵਤਾ, ਜਬਲਾ ਕਹੇ ਨਾ ਦੇ, ਦੇ ਕਹੇ ਤੋ ਖੇ ਸਭ, ਗੁਣ ਗੌਰਵ ਪਿੱਠ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲੋਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਅੜ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗਤਿਆਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਤਬਲਾ ਗੁਣ ਔਰ ਗੌਰਵਤਾ, ਜਬਲਾ ਕਹੇ ਨਾ ਦੇ, ਦੇ ਕਹੇ ਤੋ ਖੇ ਸਭ। ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਲੈਕਚਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੜਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ। ਦੂਸਰਾ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ
ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨਾ। ਐਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਮੰਨਣਾ, ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਰਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਪਰਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਬਾਟੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਝੂਠ ਲਾ ਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਲੈ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਝੂਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝਾਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਾਉ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਖਲੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਭਈ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਇਸ ਔਗਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਟੁੱਟਾ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਭਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀਏ ਪਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਭਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਪਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਟੋਕੀ ਮਾਰਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਟੋਕੀ ਮਾਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਟੋਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਏ ਤੈਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣੀ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਏ ਤੈਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀੜਿਓ। ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਬ ਲਗ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ
ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 72 ਵੇਰਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 72 ਵੇਰਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਆ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਅਬ ਨੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਗੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਜੇ ਆਖਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਟੋਟਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਧੰਨ ਤੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਵਿੱਚੋਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਗਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵੇਖਿਆ। ਪਦਮ, ਇਹ ਪਦਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਪੰਡਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁਰਗਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਵਿਪਾਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਪਾਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੁਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਚੌਰ ਝੁੱਲੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਵੀ ਕੀ ਖਵਾਈਏ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਦੁਰਗੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਏ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਆ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀਆ ਸਭ ਕੋਈ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਤਾਰਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦੁਰਗਾ ਪੰਡਤ ਵੀ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਗੋਰੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਰਗਿਆ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ,
ਪਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁਰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਡ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਟਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿ ਧੋੜਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਚੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿੱਲੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਆ ਤੂੰ ਭਾਈ। ਕਾਕੇ ਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ, ਕੰਮ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਸਗਨ ਅਬ ਸਗਨ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਗਨ ਤੇ ਬਸਗਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੇ ਬੂਹਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਪਣ ਚੁੱਕੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰੀ ਆਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂ, ਤੇ ਝੋਟਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਪੰਡ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਝੋਟਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਮੇਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਵੀ ਬਾਲਣ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਛਿੱਕ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ। ਸਗਨ ਅਪ ਸਗਨ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਰੋ ਚੱਲੋ, ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਭੂਤੇ। ਇੱਕੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ, ਤੇਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਨ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੰਤ, ਉਹੋ ਹੀ ਭਗਤ, ਉਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹੋ ਜ਼ੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕੋਟ ਜਾਪ ਤਾਪ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਟ ਜਾਪ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ। ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਵਾਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਪ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾਚਕ ਜਾਪ। ਵਾਚਕ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਵਾਚਕ ਜਾਪ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਾਂਸੂ ਜਾਪ, ਇਹਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾਚਕ ਜਾਪ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਪਾਂਸੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਫਰਕਦੇ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪਾਂਸੂ ਜਾਪ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਤਾਪ ਦਾ ਭਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਰਤ ਆਦਿ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਪ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਿੱਧ ਸੁਰ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਿੱਧ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਅੰਨ ਦੀ ਅਤੋੜਤਾ। ਰਿੱਧ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ 50 ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਨ ਦੀ ਅਤੋੜਤਾ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਰੰਗ ਭੋਗ ਰਸਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਸੁਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੇਵਤਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਰੰਗ ਭੋਗ ਰਸਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾ ਲੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਮਖ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਾਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਵੀ ਏਕੋ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਚ ਕ੍ਰਿਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਇਸ ਤੋਂ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿੱਦਣ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਵੇਂਗਾ ਤੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਾ ਕਾਕਾ, ਤੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਬ ਕਰੀਏ, ਸਿਰ ਢੱਕੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ। ਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਦਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੈਰ ਪਏ ਹੋ, ਬੰਚਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੈਰ ਪਏ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੈਂਚ ਡਾਏ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਡਾਏ, ਤੂੰ ਲੱਭਦੇ ਭਰਾਵਾ।
ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰਜੀ ਨਾਲ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੈ ਅਦਬਨਾ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋਨਾ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਰਾਜੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਪੁੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਚੋਟ ਆ ਗਈ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਤੇ ਚੋਟ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੈ ਅਦਬਨਾ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋਨਾ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁੱਲ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਬੀਰ ਧੀਰਜ ਮਤ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਧੁਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਗੈਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡੂੰਘਾ, ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿਰਹਲ। ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਤਾਕੇ ਪੂਰੇ ਕਾਮ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਦੀ तमाम ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਹਰਿ ਨਾਮ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੁਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੁਲੀਆਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪਰ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ 2-4 ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇਹ ਆਮ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੰਗ ਰਗੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਰਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੰਗ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਭੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਡਾ ਬਿਠਾੜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗ ਰਗੜੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੁਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਰਗੜੀ ਚੁਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਰਕ ਕਾਹਦਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੇ ਮਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਰਿਝਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਸਗਲ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਅਰੋਗ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਮਦਰਸੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਜੋਗ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਦੀ? ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬਗਾਨਾ,
ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਆਏ ਨ ਜਾਏ ਡੋਲੇ ਕਤ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੈ ਨਾਮ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਵਿੰਦ। ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਨੇ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ। ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਮ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਪੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਪਰੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕੋ। ਫਿਰ ਪੜ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਮ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਲਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਸੀਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਦਾ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸੰਤਨ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਕਾ ਕਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਾਲ ਲੱਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ ਸੰਤ ਕਾ ਕਾਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਟਹਿਲ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟਹਿਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ। ਇਹ ਟਹਿਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਲਤ ਕਥਾ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਕਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਵਿੰਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਮ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਕਾ ਕਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।